ओम शांति 10 सेप्टेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे माया को वश करिवार मंत्र हैला मनमना भव। एही मंत्र रे सबु चमत्कारी भरी होई रहिछि। एही मंत्र तुमको पवित्र करि देउछि। माया को वश करिवार मंत्र हैला मनमना भव। एही मंत्र रे सबु चमत्कारी भरी होई रहिछि। एही मंत्र तुमको पवित्र करि देउछि। प्रश्न आत्मा पाई सुरक्षार सर्वश्रेष्ठ साधन कौन एवं किपरि? आत्मा पाई सुरक्षार सर्वश्रेष्ठ साधन कौन एवं किपरि? उत्तर जोगर यात्रा ही सुरक्षार सर्वश्रेष्ठ साधन। कारण एही जोग द्वारा ही तुम मानकर चरित्र सुधुरुछि। तुमे माया उपरे विजय प्राप्त करि नै जाइथाओ। जोग द्वारा पतित कर्मेंद्रिय गुड़िक शांत होई जाती। जोग द्वारा ही बल मिली थाए। ज्ञान रूपक खड्गरे जोग रूपक धार थिबा आवश्यक। जोग द्वारा ही मीठा सतो प्रधान हेबो। काहाकु भी असंतुष्ट करिब नाही। तेणु जोगर यात्रारे दुर्बल हेबार नाही। निजे निजको पचारिबाकु हेबो कि मु केते समय जोगयुक्त होई रहुछि। ओम शांति। मीठा मीठा संतान मानकु प्रत्येक दिन निश्चय सावधान कराइबाकु पड़िथाए। कौन केउ प्रकारर सुरक्षा? प्रथम सुरक्षा कौन? जोगर यात्रा द्वारा तुमे बहुत बहुत सुरक्षित होई रही थाओ। पिला मानक पई एहा ही हेउछि मूल कथा। बाबा बुझाइछंती तुमे पिला माने जेते जेते जोगर यात्रा रे तत्पर रहिबो सेते खुशी भी रहिबो एवं व्यवहार मध्य ठीक हेबो। काहेकिना पवित्र मध्य निश्चित हेबाकु पड़िबो। चरित्र मध्य सुधारिबाकु हेबो। तेणु निजको जांच करिबाकु हेबो। मोर चरित्र काहाकु दुख देला भली नुहि तो? मोर देह अभिमान आसुनाही तो? ए सबुथिरे भल भावे निजको जांच करिबाकु हेबो। बाबा बसी पिला मानकु राजयोगर पाठ पढ़ाउछंती। तुमे पिला माने पढ़ुछ एवं पढ़ाउछ। बेहद्र बाबा केवल पढ़ांती। बाकी तो समस्ते हेउछंती देहधारी। एथिरे सारा दुनिया आसी जाउछि। एकमात्र बाबा ही विदेही। सिए तुम मानकु कहुछंती जे तुमको मध्य विदेही हेबाकु पड़िबो। मु आसीछि तुमको विदेही करिबा पाई। पवित्र हेले ही सेठाकु जाई परिबो। छी छी मानकु तो साथीरे नै जीवे नाही। तेणु प्रथमे प्रथमे बाबा एही मंत्र देइथांती। एहा हेउछि माया को वश करिवार मंत्र। पवित्र हेबा पाई एही मंत्र। एही मंत्र रे बहुत विशेषता भरी होई रहिछि। एहा द्वारा ही तुमे माने पवित्र होई परिबो। मनुष्यरु देवता हेबाकु पड़िबो। निश्चय आमे ही देवता थिलु। तेणु बाबा कहउछंती जदि निजर सुरक्षा चाहुछ, मजबूत शक्तिशाली महावीर हेबाकु चाहुछ, तेबे एही पुरुषार्थ कर। बाबा तो शिक्षा देई चालुथिबे। भले ड्रामा बोली कहूथिबे। ड्रामा अनुसारे सबु किछि संपूर्ण भावे ठीक चलिछि। पुणी परवर्ती समय पाई बुझाउथिबे। जोगर यात्रा रे दुर्बल हेबार नाही। बाहरे रहुथिबा गोपी माने जेतिकी बाबांको मने पकांती, पाखरे रहुथिबा आत्मा माने मध्य सेतिकी याद करंती नाही। काहींकिना सेमाने बाबांको सहित मिसिबा पाई व्याकुल हुअंती। जेउ माने मिसी करी जांती तांकर पेट जेपरिकी पूरी जाई थाए। जेउ माने बाबांको बहुत मने पकांती सेमाने उच्च पद पाई परिबे। देखा जाए भल भल बड़ बड़ सेवा केंद्र संचालन करुथिबा मुख्य माने मध्य जोगर यात्रा रे दुर्बल अटंती। जोगर धार बहुत भल रहिबा दरकार।
ଜ୍ଞାନ ତରବାରୀରେ ଯୋଗର ଧାର ନଥିବା କାରଣରୁ କାହାକୁ ତୀର ଲାଗେ ହିଁ ନାହିଁ। ଜୀଁ ଥାଉ ଥାଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ବାଣ ମାରି ବାବାଙ୍କର କରିଦେବା ବା ଏଇ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଆଣିଦେବା, କିନ୍ତୁ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ତରବାରୀର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ଯଦିଓ ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ତ ବୁଝାଇବେ ନା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଯୋଗରେ ହିଁ ବଳ ଆସିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ତରବାରୀରେ ଧାର ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ ରୀତିରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଯେତେ ଯେତେ ଯୋଗରେ ରହିବ ସେତେ ସେତେ ଅଧିକ ମଧୁର ହୋଇ ଚାଲିବ। ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ମଧୁର ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଠା ହେବା ଦରକାର। କେବେ ବି ନାରାଜ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ବାତାବରଣ ନ ହେଉ ଯେପରି କେହି ନାରାଜ ହୋଇଯିବେ। ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସେବା ହିଁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭାରତରେ ତ ବହୁତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତାହା ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଗୋଟିଏ। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଡକାଯାଉଛି ଯେ ଛି ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ବରାବର ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର ବହୁତ ଫଲ ଅଫ୍ ପମ୍ପ ବା ଆଡ଼ମ୍ବରର ପତନର ଖେଳ ବି ଦେଖାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏତେ ମହଲାର ଘର ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତିଆରି ହୁଏ କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କମ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ମଧ୍ୟ ଟଳି ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି ହେଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୋମା ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଘର ସବୁ ତାସର କାର୍ଡ ପରି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେହିମାନେ ହିଁ ମରିବେ, ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଯିବେ। ନା, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିବେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼ରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା। ଯେତେ ବି 84 ଲକ୍ଷ ଜୁନିର ଜୀବ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ନା ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ନା ମଶା, ନା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦି ରହିବେ। ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବି ଦେବତା ହେଉଛ। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଘର ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ତ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଡ଼ ଦେବତା ହେଉଛ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଏହା ହୋଇଥିଲ। ଏପରି ଏତେ ମଇଳା ଆଦି ସେଠାରେ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ବାବା କେବଳ ଜଣେ ଯିଏକି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ସର୍ବଦା କ୍ରମାନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। କେହି କମ୍ ପଢ଼ନ୍ତି, କେହି ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗର ମଧ୍ୟ ମହିମା କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଭାରତବାସୀ ତ ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତମଃ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତମଃ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ଯାଦ୍ୱାରା ବି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ପୁନର୍ବାର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ହେଭେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପାରାଡାଇଜ୍, ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ, ଶିବାଳୟ ଏବଂ ବେଶ୍ୟାଳୟ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବେ କ୍ରମାନୁସାରେ ମନେ ଅଛି କି ଆମକୁ ଏବେ ଶିବାଳୟ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେହି ପଣ୍ଡା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତିକୁ ରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ, ଜ୍ଞାନକୁ ଦିବସ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ନୂଆ ଜିନିଷ ଓ ପୁରୁଣା ଜିନିଷରେ ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ ରହିଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆସୁଛି ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ ପଢ଼ା, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କୋଠା ଘରେ ପଢ଼ାଇଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ଜଣ ଜଣକୁ ବସି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ପାଠ ପଢ଼ା ବା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନମାନ ରହିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସହରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ତଳେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ଏତେ ଉଚ୍ଚ ମହଲାରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ସହର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୋଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ କିପରି ଭରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କଲେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହିଁ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। କେହି କେହି ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସତ କହିଥାନ୍ତି, କେହି କେହି ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅବଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି ତାହା ତ ବାବାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାପ କରିଛ ତାହା ସବୁ ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାହା ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବ। ଶୁଣାଇବା ପରେ ମନ ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ମନ ଭିତରେ ରଖିବା ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ। ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଏହି ସବୁ ପାପ କରିଛୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ବାବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବା କାରଣରୁ ପାପ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଥିବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷରେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପତିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ପାପ ତ ହୋଇଛି ନା। କେତେକଙ୍କୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ କି ଆମେ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସତ କହୁନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି ସତ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ ତ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଯୋଗବଳ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଏହି ସବୁ କଥା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେଠାରେ ଏପରି କୌଣସି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ମଇଳା ଆଦି କିଛି ନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଏଠାରେ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଆଦି ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ନାମ ହିଁ କେତେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସ୍ୱର୍ଗ, ନୂଆ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ତୁମେ ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛ। କାଲି ଶୁଣୁନଥିଲ, କାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ମାଲିକ ଥିଲ, ଆଜି ଅମର ଲୋକର ମାଲିକ ହେଉଛ। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯାଏ କି କାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଥିଲୁ। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ଅମର ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେ ପଇସା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାର ଚମତ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ଆଲୋକରେ ଅଛ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ। ଭୁଲିଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବା।
एबे तुमे संगम चुकी ब्राह्मण माने जानिछ जे आमे कली जुगरे नाहु। ଏହା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କି ଆମେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର, ତାହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ କେବେ ଅଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ଶେଷରେ ଫଳ ବାହାରିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ କ୍ରମାନୁସାରେ ପାସ୍ ହୋଇ ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମର ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ପାଠପଢ଼ା, ଯାହାକୁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମେ କେତେ ବୁଝାଉଛ, କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲେ ଦୂରରେ ରହୁଥାନ୍ତୁ, ତଥାପି ବି ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି କି ଏପରି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ବୁଝିକରି ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି ବୁଝି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନରେ ଯଦି କୌଣସି କଥା ଅଛି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ତେବେ ପଚାର। ବାବା ତ ଚୁମ୍ବକ ଅଟନ୍ତି ନା, ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତେବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ରୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଭଲ? ତୁମେ କହିବ ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହିପରି ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିଏ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ଏତେ ସେବା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧନର ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତ ତୁମେମାନେ କିପରି ନିଜକୁ ଜଞ୍ଜିରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆସିଗଲ, ଯେପରି କେହି ମତୁଆଲା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆକର୍ଷଣ ହେଲା। ଡ୍ରାମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଥିଲା, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଗଲେ, ପୁଣି ମାୟା ଆଡ଼କୁ କେହି କେହି ଚାଲିଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ତ ହେଉଛି ନା, ମାୟା ଦେଖୁଛି ଇଏ ବହୁତ ସାହସ ଦେଖାଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରହାର କରି ଦେଖେ ଯେ ପକ୍କା ଅଟେ ନା ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଉଥିଲା, ସବୁକିଛି ଶିଖାଉଥିଲେ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଆଲବମ୍ ଆଦି ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ବି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ବସି ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କିପରି ଭଟ୍ଟିରେ ରହିଥିଲେ, ପୁଣି କିଏ କିପରି ହୋଇ ବାହାରିଲେ, ଆଉ ତ କିଏ ଆଉ କେଉଁପରି। ଯେପରି ଟଙ୍କା ଛପାଯାଏ ତ କେତେ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମସିନାରୀ। ଈଶ୍ୱର ଆସି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି କଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପରିକି ପାଗଳ, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ମାୟା ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିପରି କରିଦେଇଥାଏ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହିଦେଉଛ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଶିବ ବାବା କହୁଛ, ତାହେଲେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗକୁ ଶିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଏଥିରେ ଶିବ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ପଥର ଗୋଡ଼ି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଭଗବାନ? ଭଗବାନ ତ ଅସୀମ ହେବେ ନାହିଁ ନା। ତେବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏଭଳି ମିଠା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖଦାୟୀ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଠିକି କେହି ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନଥିବେ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ବିଦେହୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ମିଠା ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ।
एभली मीठा अर्थात सुखदायी वातावरण सृष्टि करने हेब जेउठिकी केही भी असंतुष्ट हेउ नथिबे। बाबांक भली विदेही हेबार पुरुषार्थ करने हेब। जोगर शक्ति द्वारा निजर स्वभाव को मीठा एवं कर्मेन्द्रिय गुड़ी को शांत करने हेब। 2 नंबर पॉइंट सर्वदा एही निस्सारे रहिबाकु हेब जे आमे संगम जुगी अटु कली जुगी नुही। बाबा आमको नूतन विश्वर मालिक करिबा पाई पाठ पढ़ाउछंती। सेथिपाई निजर अशुद्ध विचार को समाप्त करिबाकु हेब। सर्वदा एही निस्सारे रहिबाकु हेब जे आमे संगम जुगी अटु कली जुगी नुही। बाबा आमको नूतन विश्वर मालिक करिबा पाई पाठ पढ़ाउछंती। सेथिपाई निजर अशुद्ध विचार को समाप्त करिबाकु हेब। परदान अकाल सिंहासन एवं हृदय सिंहासन उपरे बसी सर्वदा श्रेष्ठ कर्म करुथिबा कर्मयोगी हुओ। अकाल सिंहासन एवं हृदय सिंहासन उपरे बसी सर्वदा श्रेष्ठ कर्म करुथिबा कर्मयोगी हुओ। वर्तमान समय रे तुम समस्त को 2टी सिंहासन प्राप्त हेउछि। गोटिए हेला अकाल सिंहासन अर्थात भ्रुकुटी रूपी सिंहासन एवं द्वितीयटी बाबांकर हृदय रूपी सिंहासन। किंतु सिंहासन उपरे सेही आत्मा बसी थाए जी राज्य चलाई थाए। जदि अकाल सिंहासन अधिकारी अट तेबे स्वराज्य अधिकारी अट। जदि बाबांकर हृदय सिंहासन अधिकारी अट तेबे बाबांकर संपत्तिर मध्य अधिकारी अट जेउथिरे राज्य भाग्य सबकिछि आसी जाउछि। कर्मयोगी अर्थात 2टी जाक सिंहासनर अधिकारी। एही भली सिंहासन अधिकारी आत्मार प्रत्येक कर्म श्रेष्ठ होइथाए काहेकिना सेमानकर समस्त कर्मेन्द्रिय गुड़िक लॉ एंड ऑर्डर अर्थात मर्यादा पूर्वक कर्म करिथांती। स्लोगान जेउमाने सर्वदा सोमानर आसन उपरे स्थित होई रहिथांती सेही माने ही गुणवान एवं महान अटंती। जेउमाने सर्वदा सोमानर आसन उपरे स्थित होई रहिथांती सेही माने ही गुणवान एवं महान अटंती। ओम शांति।